وسلم أهل الباب الخمسة خاصة رضي الله عنهم. اللهم إلى حمد جميع أوليائك المشارق إلى مغاربها، اللهم اشف صادنا أجدادنا مشايخنا أوليائك. اللهم انفعنا بما وسالم الباري في الدارين. اللهم صل على شيخنا الشيخ محمد الشريف المدني بن عبد القدس وسائر أوليائك ورجال الغيب المتصرفين في هذه النور خاصة. اللهم انفعنا بما بأسرار من باري في الدارين. اللهم احفظ علينا وعلى أمور أمرنا هذا وعلى هذا المكتب وعلى هذا الدكان وعلى هذا المكسر من فيوضاته وبركاته رب العالمين. اللهم عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحصلنا بذي الملك والملكوت واعتصمنا بذي العزة والجبروت. توكلنا على الحي الذي لا يموت. دخلنا في عز الله وفي حفظ الله وفي أمان الله. بحقك ويا إنصر بحق حامim عين سنقر بحق لك الفلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزلها، وإن كان في الأرض فأخرجها، وإن كان بعيدا فقربها، وإن كان معسرا فيسرها، وإن كان حراما وطهرها. بحق جمالك وقوتك وقدرتك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحمنا وارحم من يرحمنا وارحم أهل هذه التجارة رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم انزل الخير والبركة والرحمة والراحة والسلامة في هذه التجارة ببركة أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبنور وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وحسن مرادنا وقضي حوائجنا واشف أمراضنا وأمراض مرضانا وشفي الأمراض. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا للخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ربنا ورحمهم وربنا صغيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وارحمنا بأنواع رحمتك يا أرحم الراحمين. മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ. കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എൻ്റെ ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എൻ്റെ ഹബീബി. ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಸಮುಚ್ಚಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ನಾಯಕರನ್ನ ಈ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ದುವಾ ನೇತೃತ್ವ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಸೈಯದುಲ್ ಝೈನುಲ್ ಆಬಿದೀನ್ ಜಿಫ್ರಿ ತಂಗಲ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಷಾವರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ನಜೀರ್ ಹುಸೇನ್, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಎಂಸಿ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಂದೂರಿನ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಫಯಾಜ್ ಅಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ 55 ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತವರು ಕೀರ್ತಿಗತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಯಾಜ್ ಅಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದುವಾದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ರೂಹಿ ನಬಿಗಿನ ವ ಶಫೀನ ವ ಮುರ್ಶಿದಿನ ವ ಮುಸ್ತಫಾನ ವ ಮುಂಜೀನ ವ ಆದೀನ ವ ಕುರ್ರತ ಅಯುನಿನ ಮುಸ್ತಫಾ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಹಮ್ದನ್ ಯುವಾಫಿ ನಿಅಮಹು ವ ಯುಕಾಫಿ ಮಜೀದಹು. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وصل ثواب قراءتنا دعائنا صلاتنا إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة أصحابه البدرين الوحدين السائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وإلى حضرة سائر الأنبياء والأولياء والشهداء والصديقين والصالحين وجميع مشايخنا علمائنا ساداتنا. اللهم إلى حضرة أوليائك خصوصا إلى حضرة شيخنا الشيخ محمد الشريف المدني والله
مقدس الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا به واسراره وامدنا بمده واحفظنا بحفظه. اللهم بحقه وبجاهه يسر اسيرنا سهل امورنا واسر مرادنا وقضي حوائجنا واشف امراضنا وامراض مرضانا وامراض المسلمين يا شافي الامراض شفاء لا يغادر سقما ولا الما. اللهم افتح لنا ولمن معنا ابواب الخير والبركه والرحمه والراحه والسلامه والامانه والهدايه والعفه والعصمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم عليك توكلنا واليك نبنا واليك المصير. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عواقبنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا وأمهاتنا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات آمين بأنواع رحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ ಇದರ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಕ್ತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪಠಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸುಪುತ್ರ ನಿಪಾಲ್ ಬಿನ್ ನಜೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಇವರನ್ನ ಕುರ್ಆನ್ ಪಠಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يؤخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكونون لزاما. جزاك الله خيرا.
ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇದರ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬೃಹತ್ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇದೀಗಲೇ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ದುವಾದ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬಹು ಝೈನುಲ್ ಆಬಿದೀನ್ ಜಿಫ್ರಿ ದಂಗಲ್ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದುವಾದ ಕುರ್ಆನ್ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬಹು ರಿಬಾಲ್ ಬಿನ್ ನಜೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇರ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಬಹು ಯುಪಿ ಖಾದರ್ ಶಾಸಕರು ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನೇನು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಶಿಬಿರದ ಪರವಾಗಿ ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇರ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಜೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇರ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬೊಬ್ಬಗಟ್ಟೆ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ನಾನು ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇರ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದಂತಹ ಬಹು ಫಯಾಜ್ ಅಲಿ ಬೈಂದೂರು ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇರ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಯಾದಂತಹ ಬಹು ಉಸ್ಮಾನ್ TH ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರು ಫ್ಲಾಶ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇರ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಯಾದಂತಹ ಬಹು ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇರ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಯಾದಂತಹ ಬಹು ನಜೀರ್ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಯರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇರ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಯಾದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ KMC ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇರ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದೀಗಲೇ ಬಂದು ಹೋಗಿದಂತಹ ಬಹು ಇರ್ಷಾದ್ ದಾರಿಮಿ ಅಲ್ ಜಜಾರಿ ಸುಪುತ್ರರು ಮರ್ಹೂಮ್ ಮುತ್ತಬೆಲ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಇವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂಚೆ ಬಂದು ದುವಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇರ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ KMC ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರದವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಬಾಂಧವರನ್ನು ನಾನು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರು, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಫ್ವಾನ್ ಕಲಾ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಬಲ್ಕುಂಜ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ತುರ್ತು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಝೈನುಲ್ ಆಬಿದೀನ್ ಜಿಫ್ರಿ ತಂಗಲ್ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಅಸಯ್ಯದ್ ಝೈನುಲ್ ಆಬಿದೀನ್ ಜಿಫ್ರಿ ತಂಗಲ್ರವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯ ಮಾಲಕರು, ನಮ್ಮ ಸಫ್ವಾನ್ ಕಲೈ.
ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದರ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. KMC ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಮಂಗಳೂರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇದರ ಮಾಲಕರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆದಂತಹ ಸಫ್ವಾನ್ ಕಲೈ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಯಾರೇ ಯಾವುದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಂಚೂಣಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರೆಗೂ, ಈ ಬದಿಗೆ ಕಾಸರಗೋಡಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ತದಾನದಂತಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸಿರಿವಂತನಾಗಲಿ ಬಡವನಾಗಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಏಕೈಕ ದಾನ ಈ ರಕ್ತದಾನ ಎನ್ನುವಂತಹ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿಸುವ ಆ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬಡವರಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ನೆರವು ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ವಿಕೋಪಗಳು ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಶ್ರಮದಾನವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು, ಒಂದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಕೊರೋನಾದಂತಹ ಮಹಾಮಾರಿ ರೋಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ಪರಿಸರವನ್ನು ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚುರುಕಿನ ಯುವತ್ವ ಈ ಪರಿಸರದ ಉಳ್ಳಾಲದಿಂದ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಯುವಕರು ಅದೆಷ್ಟೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವನು ಅವಲಂಬಿಸಿರಬೇಕಾದದ್ದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಒಂದು ಗೆಲ್ಲುವುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮತ್ತೊಂದು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೃದಯವನ್ನ, ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೆಟ್ಟದನ್ನ, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಮಧುರವಾದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ. ಈ 3 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪಣ ತೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಭರಿತವಾದಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕೈ ಬೆರಳನ್ನು ಒತ್ತುವಾಗ ಬೇಕಾದ ವಿಚಾರಗಳು ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ನಾವು ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವದಿಂದಲೇ ಅಥವಾ ಶರೀರದಿಂದಲೇ ತೆಗೆದು ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬರಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವುದು ಒಳಿತು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದು.
ಅದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಈ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ರಕ್ತ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆ ದ್ರವವನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶರೀರದಿಂದಲೇ ಕೊಡುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅರಿತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾ ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಿರುಕನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ನಾವು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಹೋದರರೇ. ಆದರೆ ನಾವು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಶರೀರ ನಶ್ವರ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಗಾದರೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಜೀವವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ಬೇಡದ್ದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ರಕ್ತ ಅದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯವನಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಮತ ಪಂಥದವನಾಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸಿರಿವಂತನಾಗಿರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಬಡವನಾಗಿರಲಿ, ಅವನ ಎಲ್ಲರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ರಕ್ತದ ಬಣ್ಣ ಕೇವಲ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ದ್ರವ. ಆ ದ್ರವವನ್ನ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದಾಗುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವವನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಮೂರ್ಖರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಅದು ಐಕ್ಯತೆ, ಭಾವೈಕ್ಯತೆ, ಮಾನವೀಯತೆ. ಇದನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ನಾವಾಗಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಸ್ನೇಹಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ನಾವಾಗಬೇಕು. ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ತವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೇ ವಿನಃ ನಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲುವ ಒಂದು ದ್ರವನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ, ಆತ್ಮೀಯ ನಾವು, ಮಾನವರಾದ ನಾವು, ನಾಗರಿಕರಾದ ನಾವು, ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಯಾವುದೇ ಯಾರಿಂದಲೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ. ಈ ಜೀವನದ ಈ 3 ದಿನದ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ದ್ವೇಷ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ಸರ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಉತ್ತುಂಗದ ಸೇವೆಯಾದ ರಕ್ತದಾನದಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಾ ದ್ವೇಷಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸಾಗೋಣ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗೊಟ್ಟು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಇಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಯಲಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಸದಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದ ಸ್ವಂತ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅರಿತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಶುಭಾರಂಭದ ಈ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಫ್ವಾನ್ ಕಲಾಯಿ ಅವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಒಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ದಾಪುಗಾಲನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಒಂದು ಮಾಲಕತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಶೋರೂಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಲಾಭ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿಸಿ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ
ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ಕೂಡ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಯಾವುದಾದರೂ ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಒಂದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸು ನಿಮಗಿದ್ದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನಾವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಕಾಸರಗೋಡಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭಟ್ಕಳದವರೆಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂಟ್ವಾಳ, BC ರೋಡ್, ಪುತ್ತೂರು, ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನುಳಿದ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 24/7 ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಯಾರಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 92 ಗ್ರೂಪುಗಳು, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ತಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕು, ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗೆ ಕಡಿವಾಣ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. ಅಹಂಕಾರ, ಅಹಂಭಾವವನ್ನ ಕಲಿಯುವ, ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಇದ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಬಲ್ಕುಂಜಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಈ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಉಸ್ಮಾನ್ ಕಲ್ಲಾಪುರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲೈಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕನಸು ಕಂಡಂತವರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಹಾವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಶಾಫಿ ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತು ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುವಂತ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇರ್ ನಡೆಸುವಂತ ಈ ಒಂದು ಇದರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಇದೊಂದು ದಿನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ನಮ್ಮ 2ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ. ಇದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಈ ದಿನದಂದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಶಫಾನ್ ಅವರು ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ದಿನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇರ್ ಎಂಬುದೊಂದು ನಾನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾನು. ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರಣ ರಕ್ತ ಎಂಬುದೊಂದು ದಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದಾನ ರಕ್ತದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈಗ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ರಕ್ತವನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲುವ ಒಂದು ಪರಿಪಾಠ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ರಕ್ತದ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರು ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ರಕ್ತದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಾಟ ಮಾಡುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇರ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹುಶಃ ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಸರಿಸುಮಾರು 149 ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಅವ ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇರ್
ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ನಜೀರ್ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಇವರು ಮತ್ತು ನಾನು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇವರು ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಇವರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷವನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ನಜೀರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಎಂಬುದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಈಗ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸತ್ತಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಸಫ್ವಾನ್ ಇನ್ನೊರು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಲ್ಕುಂಜೆ ಫಯಾಜ್ ಭಾಯ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಕುಂಜೆ ಅಮೀದ್ ಅವರು, ತುಂಬಾ ಜನರು ಇದರಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದುಡಿಯಲು ಇನ್ನೂ ದೇವರು ಆಯುಷನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ರೋಗಿಗಳ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲು ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನು ಎತ್ತಿಸಿಕೊಡಲಿ. ಬಹುಶಃ ಈಗ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಹೋದರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನನಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದು ತಾಮುಂದು ಅಂತ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಮನೆಯ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:00 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನನ್ನ ಎರಡು ನನಗೆ ಅನಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಹಿತವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಈ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಫೋನ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಹೈವೇ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ತಿವಾದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಇದು ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ. ಈ ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂದಂತೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿತೈಷಿಗಳು, KMC ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ KMC ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸುಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಗಲಿ. ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೆಸರು ಬರಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವಂತ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಜೀರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಲಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಮಾತು ಅವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀವು ಬರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಜೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿ ನಾನು ಈ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ. ಬಹಳಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ, ಕದ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಈ ಕಲ್ಲಮನೆ. ವಿಶೇಷ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಶಾಫಿ ಬಬ್ಬುಗಟ್ಟೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರ ಸಹೋದರ ಅಲ್ಫಾಜ್ ರವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು
ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಫಾಜ್ ರವರು ಎ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಶಫಿ ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ, ರಾಜ್ಯ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಹಾವೇದಿಕೆ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟಕರು. ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸುಮಾರು 54 ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಓರ್ವ ನಿಷ್ಕಲಂಕ ಹೃದಯದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಅತ ದೂರದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಂದೂರಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಓರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಯಾಜ್ ಅಲಿ ಬೈಂದೂರ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 2 ಮಾತು ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸಬೇಕು. ಸಫ್ವಾನ್ ಕುಲಾಯ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಶಾಪ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಮಾದರಿ. ಇಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗಾಗಲಿ ಯಾರು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಹಿತಿ ಆಗ್ಬೇಕೇನಂದ್ರೆ ಇಂಥ ರಕ್ತದಾನ ಒಂದು 10 ಯೂನಿಟ್ ಅಥವಾ 50 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಜೀವ ಆದ್ರೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಫ್ವಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೈಂದೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಬರೋಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಫ್ವಾನ್ ಕುಲಾಯ್ ಈ ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ಹಾಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೂ ಆದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಸಫ್ವಾನ್ ರವರು ಇವತ್ತು ಈ ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಎಂಬ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವೇನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಏನಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಉಸ್ಮಾನ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಈ ಪರಿಸರದ ಜನ, ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು 10 ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 50 ಕೂಡ ಜನ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ನಮಗೆ ಅವರು KMC ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬಂದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ನಾವೊಂದು 20-30 ಯೂನಿಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನೀವು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದವರು. ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು 250 ಮಕ್ಕಳು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಾಳೆದು 10 ದಿವಸ ನಂತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಲ್ಲಾಪನ ಯುವಕರು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಇವರ ಹತ್ರನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಲ್ಲಾಪನ ಯುವಕರು ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ನೀವು ಬೇಸರ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಫ್ವಾನ್ ರವರು ಈ ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಎಂಬ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೇವರು ಇನ್ನು ಉತ್ತಮಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಸೆ. ಈ ಕಲ್ಲಾಪ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೊಕ್ಕೋಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇದು ಶೋರೂಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಲೈಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪರಿಸರ ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಇದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಮೈನ್ ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಲಾಪ ಎಂಬುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಹೌದೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಈ ಪರಿಸರದವರು ಬಂದು ಆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಪರಿಸರದ ಹತ್ರ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಕುಂಜ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸುದ್ದೀನ್ ಬಲ್ಕುಂಜ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗಿದೆ. ಬಲ್ಕುಂಜ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕ್ಯಾಂಪಿನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬರಲೂಬಹುದು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತನಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯ ಸಫ್ವಾನ್ ರವರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ, KMCಯ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತನಿಧಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಮಾತು
ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ವತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚುವಂತ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗೇನೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಏನು ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಈ ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿದ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರೇ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದ ಸಫವಾನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗಿನ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಶಾಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗಿದೊಂದು ಸಂತೋಷ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬರ್ಕತ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಖೈರ್ ಕೊಡ್ಲಿ. ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ತುಂಬ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಮಾತ್ರ ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಇವತ್ತೊಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೇವೆ ಸಿಗಬೇಕು. ರಕ್ತದಾನ ಬಹಳ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ. ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ತದ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದಾಗ, ರಕ್ತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತೆ ಬಹಳ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಜೀವದಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ತುಂಬಿಸಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ತರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ಮತ್ತು ಯುವಕ ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವಂಥ ಸಫನ್ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಎಂಬ ಅಲಂಕಾರಿತ ಲೈಟಿಂಗಲ 2ನೇ ಶೋರೂಮನ್ನು ಉಳ್ಳಾಲದ ಕಲ್ಲಾಪಿನ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗ ತೆರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ವಿವಿಧವಾದ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾದ
ಜನರ ರುಚಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವಂಥ ಲೈನ್ಗಳು ಇಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ. ಸಫಾನ್ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಾಗಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮಾದರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಬದ್ಧತೆ, ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಫಾನ್ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ 2ನೇ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಲ್ಲಾಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವ್ರ ತಂದೆಯಾದ ಉಸ್ಮಾನ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಮಿತ್ರರ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ದುವಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಲೈಟಿಂಗ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಬೆಳಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಂಥ ಯುವಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಜನಾಂಗದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಇವರಿಗೂ ಸಫಾನ್ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಂಥ ಯುವಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಸಫಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ. ಇವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಹಲವಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಮುಖಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಫಾನ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರವಾದ ವಾಕ್ಯ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ರಹಮಾನ್ ರಹೀಂ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಘಾಟಿಸ್ತೇವೆ. ಅಸ್ಲಾಂ ವಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಆತ್ಮಿಕರಾದಂತಹ ಸಫಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತನ್ನ 2ನೇ ಲೈಟ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಾಲದ ಕೇಂದ್ರದ ಈ ಕಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ. ಸಫಾನ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಾಗಿ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಅವನ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದು ಸಫಾನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನಂತೂ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಚಿಂತನೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರದ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇರಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ 2ನೇ ಇವತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು 20 ಕುಟುಂಬ ಇವತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಚಾರ. ಭವಿಷ್ಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 200,000 ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಆ ಉದ್ದಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ದೇವರಿಗೆ ಕರುಣಿಸಲು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರಿಗೂ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೂ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಯಾಜ್ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂಥ ನಜರಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು KMC ರಕ್ತನಿಧಿಯ ಆ ಒಂದು ಟೀಮ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ.